या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, का की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा। प्यार से बोलो मरहबा। यूं ही करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, अजमत वाला नबी का झंडा, बरकत वाला नबी का झंडा। पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जागेंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जागेंगे। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जागेंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जागेंगे। नूर वाला आया है नूर लेकर, आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे, खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे। नामों से आका पर हम सर कटा देंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। करिया 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 बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो, करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो। प्यारे आका के दीवानों हाथ में डाले हाथ चलो, करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो। प्यारे आका के दीवानों हाथ में डाले हाथ चलो। हुब्ब नबी पे हर दिल में तुम जाके दीप जलाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ। खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे, खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे। नामों से आका पर हम सर कटा देंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा वो ही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना, ये दवा वो ही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में। होगा वही ठिकाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा वही मिलेगी, ये दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना। बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना। पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। এবার আমরা হামদে বারি তালা দিয়ে শুরু করি। আমার দাদার ফরমাইশ উর্দু গজল বলার জন্য সব রকম মিলিয়ে বললাম। ঠিক এইবার শেষ গজল আমরা শহীদে কারবালা যে গজল দিয়ে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করি, শুরু করি হামদে বারি তালা। I love Nabi Muhammad, I love Nabi Muhammad, I love Nabi Muhammad। কে কে বলবে I love Nabi Muhammad? কি বলবে?
আই লাভ নবী মোহাম্মদ, এটা বলতে হবে, ঠিক আছে? আই লাভ নবী মোহাম্মদ, আই লাভ নবী মোহাম্মদ, আই লাভ নবী মোহাম্মদ। যদি জান দিতে হয় যাক, যদি জান চলে যায় যাক, গরদান চলে যায় যাক, যদি জান চলে যায় যাক, গরদান চলে যায় যাক, বলবো না কোনো দিন মোর নবী পাকের নাম। আই লাভ নবী মোহাম্মদ, আই লাভ নবী মোহাম্মদ, আই লাভ নবী মোহাম্মদ, আই লাভ নবী মোহাম্মদ। যদি জান দিতে যায় যাক, গরদান চলে যায় যাক, যদি জান চলে যায় যাক, গরদান চলে যায় যাক, ভুলবো না কোনো দিন মোর নবী পাকের নাম। আই লাভ নবী মোহাম্মদ, আই লাভ নবী মোহাম্মদ। যেমন ছিল এই আওয়াজটা যেন জড়িয়ে না যায়, একটু ইকো কম হলে হোক, মানুষ যেন বুঝতে পারে, একটু ইকো কম করে দিন। হ্যাঁ, মানুষ যেন বুঝতে পারে আমি কি বলছি। হ্যাঁ, হালকা রাখবেন, একদম প্লেন মতো রাখলেও চলবে, অসুবিধা নেই, হালকা রিভাব হলে আমাদের চলবে, ঠিক আছে? আই লাভ নবী মোহাম্মদ। যদি জান চলে যায় যাক, গরদান চলে যায় যাক, যদি জান চলে যায় যাক, গরদান চলে যায় যাক, ভুলবো না কোনো দিন মোর নবী পাকের নাম। আই লাভ নবী মোহাম্মদ, আই লাভ নবী মোহাম্মদ। জালিম জামানা যতই করুক না মোদের উপর অত্যাচার, জালিম জামানা যতই করুক না মোদের উপর অত্যাচার, হর আশিকের সিনাতে আছে নাম লেখা মুস্তাফার। জালিম জামানা যতই করুক না মোদের উপর অত্যাচার, হর আশিকের সিনাতে আছে নাম লেখা মুস্তাফার। নবীর নামেতে শোন রে বেদিন যতই তোরা জ্বল না, আর দুনিয়া একদিন শেষ হবে, এই নামটা শেষ হবে না। যদি জান চলে যায় যাক, গরদান চলে যায় যাক, যদি জান চলে যায় যাক, গরদান চলে যায় যাক, ভুলবো না কোনো দিন মোর নবী পাকের নাম। আই লাভ নবী মোহাম্মদ, আই লাভ নবী মোহাম্মদ। আমার ধর্ম আমি মানি, এটা আমার অধিকার, আমার ধর্ম আমি মানি, এটা আমার অধিকার। কি বলবো আর কি করব না, কি বলবো আর কি বলবো না, বলে দেবে কি দেশের সরকার। আমার ধর্ম আমি মানি, এটা আমার অধিকার। কি বলবো আর কি বলবো না, বলে দেবে কি দেশের সরকার। কত এলো আর কত গেল, ইসলাম মেটাতে পারলো না, কত এলো আর কত গেল, ইসলাম মেটাতে পারলো না। আর মইদুল ইসলাম তোদের ভয়ে মাথা ঝোঁকাবে না। যদি জান চলে যায় যাক, গরদান চলে যায় যাক, যদি জান চলে যায় যাক, গরদান চলে যায় যাক, বলবো না কোনো দিন মোর নবী পাকের নাম। I love নবী মোহাম্মদ, I love নবী মোহাম্মদ, I love নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবার আদমের কদম ধরে হাওয়া মা কেঁদে পড়ে, গন্ধম খেয়েছি বলে দিল খোদা জুদা করে। এই গজল ছোট্ট করে পরিবেশন করে শোনাবো, ছোট ছোট করে। এখানে শিল্পী অনেক উপস্থিত, আমার ভাইরা এখানে অনেক জনা রয়েছেন। তো আমি অনেক অতিরিক্ত যদি সময় নিয়ে নিই, কিরকম হয় বলুন তো? যেমন ব্যাপার হলেই
ধরুন এইখানে যদি 100টা দর্শক থাকে, কিছু মানুষকে হুজাইফাকে ভালো লাগে, কিছু মানুষের হাবিব ভাইকে ভালো লাগে, কিছু ভাইয়ের আবার আমার এই ছোট বোনকে ভালো লাগে, ওই কারণে বসে আছেন। এইবার যদি হুজাইফা অনেকক্ষণ ধরে বলে, অনেকক্ষণ ধরে গজল বলে, তো যারা হুজাইফাকে ভালো লাগে মনে করে আহা গো কি সুন্দর গাচ্ছে গো ছেলেটা, গা। আর যদি যাদের যাদের ভালো লাগে না, আমার উপরে রাগ আছে, তারা শুধু গেয়ে যাচ্ছে না, এরকম মনে হবে। তো আমি ওই কারণে বেশি সময় নেব না। আর আপনাদের যদি কোনো আদমের কদম ধরে হাওয়া মাকে দে পড়ে, এই যে হালকা একদম 100 বেশি হালকা, আদমের কদম ধরে হাওয়া মাকে দে পড়ে, আদমের কদম ধরে হাওয়া মাকে দে পড়ে, গন্ধম খেয়েছি বলে দিল খোদা জুদা করে, আদমের কদম ধরে হাওয়া মাকে দে পড়ে, আদমের কদম ধরে হাওয়া মাকে দে পড়ে, গন্ধম খেয়েছি বলে দিল খোদা জুদা করে, আদমের কদম ধরে গো মোরা দুজনাতে যখন ছিলাম জান্নাতে, মোরা দুজনাতে যখন ছিলাম জান্নাতে, শয়তান ধোঁকা দিয়ে বলে গন্ধম খেতে, শয়তান ধোঁকা দিয়ে বলে গন্ধম খেতে, শয়তানের ধোঁকায় দুনিয়ায় দিল ছেড়ে, ওই জান্নাতি পোশাক কেড়ে দুনিয়ায় দিল ছেড়ে, দুজনকে দুই কিনারে, দুজনকে দুই কিনারে, আদমের কদম ধরে হাওয়া মাকে দে পড়ে, আদমের কদম ধরে হাওয়া মাকে দে পড়ে, গন্ধম খেয়েছে বলে দিল খোদা জুদা করে, আদমের কদম ধরে গো। পিতা আদম মা হাওয়া যখন এই আরাফাতের ময়দানে একসঙ্গে হলো, কেমন করে হলো? আল্লাহর দরবারে যখন এই দুনিয়াতে দুজনকে দুই প্রান্তে ফেলে দিয়েছিলেন, ওই শ্রীলঙ্কায় পিতা আদম 300 বছর সিজদা করেছিল, আল্লাহ ক্ষমা করে দিন, আল্লাহ ক্ষমা করলেন না, 300 বছর পর সিজদা থেকে উঠে পড়লেন। চিন্তা করছেন জান্নাতে যখন ছিলাম, ওই আরশে মুআল্লায় আল্লাহ পাকের নাম যেখানে যত্ন করে লেখা আছে, তার পাশে তো আরো একটা নাম লেখা আছে, আরো একটা নাম লেখা আছে, সেই নামের ওসিলা, সেই নামের কথা একবার বলে দেখি না আল্লাহকে। আবার যখন সিজদা করে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, যদি ওই 300 বছর ক্ষমা করতে পারলেন না, কার এমন নাম লেখা ছিল, কি লেখা ছিল? কবি ছন্দের মাধ্যমে লিখছে, দেখুন কার নাম লেখা খোদার পাশে, চেয়ে দেখি ওই আরশে, কার নাম লেখা খোদার পাশে, কার নাম লেখা? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পরে মুহাম্মদ রাসূল জুড়ে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পরে মুহাম্মদ রাসূল জুড়ে গো, দোয়া করি সে নাম ধরে। পিতা আদম বলছে আমি দোয়া করি সে নাম ধরে, আবার সিজদায় পড়ে, দোয়া করি সে নাম ধরে, আবার সিজদায় পড়ে, দিল খোদা ক্ষমা করে মুহাম্মদ নামের তরে, আদমের কদম ধরে হাওয়া মাকে দে পড়ে, আদমের কদম ধরে হাওয়া মাকে দে পড়ে, গন্ধম খেয়েছি বলে দিল খোদা জুদা করে, আদমের কদম ধরে গো। এই দুনিয়াতে এখানে যত মানুষ আছে প্রত্যেক মুসলমান, আবার কেউ হিন্দু আছে, আবার দুনিয়াতে কত রকম ধর্মের মানুষ আছে, হিন্দু, ইহুদি, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, ইসাই ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু প্রত্যেক মানুষ সবাই কিন্তু একই রকম দেখতে। আমরা প্রত্যেক মানুষের বাপ মা কিন্তু 4টে করে বাপ মা, তাই না? 4টে করে বাপ মা তো নাকি মনা আমাদের, এই 4টে করে বাপ মা। শোন, আমাদের জন্মদাতা যে আমাদের জন্ম দেয়, একটা বাপ একটা মা। আর যখন আমরা আস্তে আস্তে বড় হই, আস্তে আস্তে বড় হই, এই বড় হওয়ার পরে আমাদের বিয়ে হয়, বিয়ে হওয়ার পরে একটা করে আব্বাজি আর আম্মাজি হয়, হয় না? এই কি হাসি দেখ না, হ্যাঁ না? কেউ কেউ আবার মম ড্যাড বলে, বলতে হবে আব্বাজি আম্মাজি বলবেন, ভালোবেসে শ্বশুর শাশুড়িকে এত ভালোবেসে নাম ধরে ডাকবেন। বউ খুশি তো জিন্দেগি খুশি। বউ যদি দুঃখ থাকে তাহলে অনেক কিছু দুঃখ হয়ে যাবে, কিন্তু খালি হাঁড়ি কুড়ির আওয়াজ হবে, তো ঠোঁকাঠুকির আওয়াজ হবে। যাই হোক, তো আমাদের একটা জন্মদাতা বাপ মা আর একটা ওই শ্বশুর শাশুড়ি, টোটাল প্রত্যেক মানুষের 4টে করে বাপ মা, যে কোনো ধর্মের মানুষ না। কিন্তু আমরা মুসলমান, আমাদের 6টা করে বাপ মা।
কিন্তু কেন বলুন তো ছটা করে বাপ মা কি করে হয়? একটা ওই নিজের জন্মদাতা বাপ মা, একটা ওই শ্বশুর শাশুড়ি, হ্যাঁ শ্বশুর শাশুড়ি দুটো, এবং দুটো আমাদের নিজের জন্মদাতা বাপ মা চারটে, আর আমরা পিতা আদমকে পিতা বলি, মা হাওয়াকে মা বলি, আমাদের টোটাল ছটা বাপ মা। কিন্তু পিতা আদমকে কেন পিতা বলি, আমাদের মা হাওয়াকে মা কেন বলি? আমাদের দুধ পান দিয়েছেন না, লালন পালন করেছেন না, ওই আমাদের কি এই দুনিয়াতে কি করেছেন তাদের আমরা পিতা মাতা বলি কেন? কেন বলি? শেষ কথায় কবির মনে ফারিয়াদ দিচ্ছে দেখুন, তাদের মা বাপ ছিল না, তারাই মা বাপ প্রথম। আর মা বাপের স্নেহ মায়া পাইনি আদম হাওয়া, মা বাপের স্নেহ মায়া পাইনি আদম হাওয়া, তারা খায়নি মায়ের দুধ পাইনি বাপের ছায়া, তারা খায়নি মায়ের দুধ পাইনি বাপের ছায়া। ছিল না বাপ মা তাদের, তাই তারা বাপ মা মোদের। আদম হাওয়া থাকে সব বাপ মার ভিতরে, আদম হাওয়া থাকে সব বাপ মার ভিতরে গো। তানবীর কালাম ওরে তোর মা বাপের কদম ধরে, অদম হুজাইফা ওরে তোর মা বাপের কদম ধরে, চুমেনে তাজিম করে এ সুযোগ দিও না ছেড়ে। আদমের কদম ধরে হাওয়া মা কেঁদে পড়ে, আদমের কদম ধরে হাওয়া মা কেঁদে পড়ে, গন্ধম খেয়েছি বলে দিল খোদা জুদা করে। আদমের কদম ধরে গো, শুনলেন একটা ফরমাইশি। এখন তোমাদের নিয়ে একটা গজল বলি, তোমাদের নিয়ে একটা বলবো নাকি? অনেকক্ষণ তোমরা বিরক্ত হয়ে যাচ্ছ। তোমাদের নিয়ে মেঘফিল সেজেছে, দেখো দেখো এই বল্লার টপেতে কি অপরূপ মেঘফিল সেজেছে। শুধু নূর আর নূর চারিদিকে ভরপুর, শুধু নূর আর নূর চারিদিকে ভরপুর, যেন মানুষের মেলা লেগেছে গো। এই ব্রাইট স্টার ক্লাব সবার সেরা, ও ভাই রে পাবে না গো এদের জোড়া কোথাও রে। নিউ ব্রাইট স্টার ক্লাব সবার সেরা, ও ভাই রে পাবে না গো এদের জোড়া কোথাও রে। ঠিক বললো না ভুল বললো? এনাদের জন্য একবার তাকবীর দিবি দেখি, জোরে দে না রে তাকবীর। আরেকবার তোমাদের নিয়ে একটা হবে। আমি এবার বলবো আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু, আমার সাথে বলবো এরকম আল্লাহু 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 আল্লাহু। যে সব থেকে জোরে বলবে তার জন্য পুরস্কার আছে, ঠিক আছে? চলো জোরে বলো আল্লাহু 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 আল্লাহু। পুরো করছি কেন? জোরে জোরে বলতে আল্লাহ, কি হাসি হো, জোরে জোরে বলতে আল্লাহু 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 আল্লাহু। জমিন আসমানেতে যা আছে যেখানে, জমিন আসমানেতে যা আছে যেখানে, তুমি সবার প্রভু। আল্লাহু 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 আল্লাহু। আচ্ছা বল কচি, তোদের ওখানে আল্লাহ কোথায় থাকে? এই বল্লার টোপে? ও আল্লাহ, তোদের আল্লাহ আসমানে থাকে। আচ্ছা ঠিক আছে, আল্লাহ আসমানে থাকে। একটা মসজিদ আছে না, এই মসজিদটা তাহলে কার ঘর?
আল্লাহর ঘর। আচ্ছা, কাবা শরীফ হাজিরা হজ করতে যায়, এটা কার ঘর? আল্লাহর ঘর। তাহলে তোদের এখানে 3 জায়গায় আল্লাহর ঘর, তাই তো? 3 জায়গায় তো, ঠিক বলছি? আমাদের এখানে কোথায় কোথায় থাকে শোন, একটু পিছে পিছে সরে বস, চল। তুমি মসজিদেতে, তুমি কাবা ঘরে, তুমি পাহাড়ে, তুমি মহাসাগরে। তুমি মসজিদেতে, তুমি কাবা ঘরে, তুমি পাহাড়ে, তুমি মহাসাগরে। তুমি ভিড়ের মাঝে, তুমি নিরালাতে, তুমি ভিড়ের মাঝে, তুমি নিরালাতে। তুমি আধারে প্রভু দিনের আলোতে। মানুষের অন্তরে রয়েছো ঘর করে, মানুষের অন্তরে রয়েছো ঘর করে। তুমি আল্লাহ শুধু, আল্লাহ 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 আল্লাহ। ইউনুস নবীকে বাঁচালে মাছের পেটে, ইব্রাহিমকে বাঁচালে ওই আগুন থেকে। ইউনুস নবীকে বাঁচালে মাছের পেটে, ইব্রাহিমকে বাঁচালে ওই আগুন থেকে। নমরুদকে মেরেছো এক মশার বাহানায়, বিনা বাপে ঈসাকে পাঠালে ধরায়। নমরুদকে মেরেছো এক মশার বাহানায়, বিনা বাপে ঈসাকে পাঠালে ধরায়। তুমি সবই পারো, তুমি বাঁচাও মারো, তুমি সবই পারো, তুমি বাঁচাও মারো। জানলে জালালো হো আল্লাহ 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 আল্লাহ। আচ্ছা বল, তোদের এখানে জোনাকি পোকা ঘরে না? জোনাকি, জোনাকি কি করে? কি করে বা আউ আউ করছি কেন? হ্যাঁ, পিছনে টিপ 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 করে লাইট জ্বালায়, তাই তো? এই জোনাকি যে লাইট জ্বালায়, এই যে সুন্দর চারিদিকে লাইট সিস্টেম করেছে আমার ভাইরা, আমার মিস্ত্রি ভাই লাইটের কানেকশন করেছে। আর লাইট লাগানোর পরে লাইটের পেছনে একটা তারের কানেকশন করেছে, করেছে কিনা? এই তারের কানেকশন করার পরে আবার কারেন্টে গিয়ে জয়েন করেছে, করেছে কিনা? আবার সুইচ মারলে ধূপ করে জ্বলে, বন্ধ করে দিলে বন্ধ হয়ে যায়, কারেন্টের সাহায্যে জ্বলে। কিন্তু আবার চার্জিং সিস্টেম লাইট উঠেছে, উঠেছে আপনারা জানেন, হাফ বেলা চার্জ দিলে এখন সারা রাত সারা দিন জ্বলতে থাকে। কিন্তু আমরা যে আল্লাহকে মানি, এই দুনিয়াতে কত ধর্ম আছে, সবাই কিন্তু আকারে বিশ্বাস করে। কেউ সূর্যকে দেবতা বলে মানে, কেউ মূর্তিকে মানে, কেউ নদীকে মানে, কেউ গাছকে মানে। আমরা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করি। এই কারণে আমি জানি সকল সৃষ্টির মালিক আমার আল্লাহ। আল্লাহ সব পারে, তার প্রমাণ প্রত্যেক জায়গায় জায়গায় দিয়ে রেখেছে। এই যে জোনাকি টিপ টিপ করে লাইট জ্বালায়, কোনোদিন দেখেছিস কচি যে ওই কোনো মিস্ত্রি ওর পেছনে তার নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে যে সুযোগ পেলেই লাগিয়ে দেবে? এরা হয় না। কোনোদিন দেখেছি এই যে ওই জোনাকি কোনো জায়গায় চার্জ দিয়ে আবার ধীপ 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 করে জ্বালায়? হ্যাঁ না, এটা আল্লাহর দান। আল্লাহ সব পারে। ওই পাঁকাল মাছের পেটের ভিতরে যে পোকা থাকে, আল্লাহ তার খাদ্য ঝুগিয়ে দেয়। কবি ছন্দের মাধ্যমে লিখছে, দেখুন, বিনা কারেন্টে জোনাকি বাতি জ্বালায়, বিনা খুঁটিতে আসমান কেমন ভেসে রয়। বিনা কারেন্টে জোনাকি বাতি জ্বালায়, বিনা খুঁটিতে আসমান কেমন ভেসে রয়। ঝিনুকের পেটে মুক্তা রাখে দয়াময়, 7 রাজার ধন মানিক রাখে সাপের মাথায়। ঝিনুকের পেটে মুক্তা রাখে দয়াময়, 7 রাজার ধন মানিক রাখে সাপের মাথায়। সূর্যের এত আলো কোথা থেকে এলো, সূর্যের এত আলো কোথা থেকে এলো, জানে আল্লাহ শুধু। আল্লাহ 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 আল্লাহ। মায়ের পেটের ভিতরে যে বাচ্চা থাকে, তুমি আল্লাহ খাবার জুগিয়ে দাও গো তাকে। মায়ের পেটের ভিতরে যে বাচ্চা থাকে, তুমি আল্লাহ খাবার জুগিয়ে দাও গো তাকে। সারা দুনিয়াতে আল্লাহ তোমার করুণা, যত মাখলুক আছে কেউ ভোখা থাকে না। আমরা
দেখবেন 18,000 মাখলুকাত আল্লাহ সবাই খাদ্য জুগিয়ে দেয়। আমাদের মানুষকে শ্রেষ্ঠ করেছে, আমরা মায়ের পেটে যখন থাকি আল্লাহ ওই সব সময় খাবার আমাদের জুগিয়ে দেয় মায়ের না, এই মায়ের পেটে যখন থাকি। কিন্তু বড় হয়ে আবার অনেকজনের এক এক সময় খাওয়া হয় না। আরে যদি ইনসানকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ করে ঘোষণা করলো, যদি একটা পোকার আল্লাহ খাদ্য জুগিয়ে দেয়, তুমি মানুষ তোমার খাওয়া হয় না মানে নিশ্চয়ই তুমি কোনো গন্ডগোল করেছো, কারোর হক মেরেছো, নালি কারোর সাথে কোনো গন্ডগোল করে বসে আছে, তবে তো তোমার খাওয়া হয় না। লিখছে দেখুন, মায়ের পেটের ভিতরে যে বাচ্চা থাকে তুমি আল্লাহ খাবার জুগিয়ে দাও গো তাকে। মায়ের পেটের ভিতরে যে বাচ্চা থাকে তুমি আল্লাহ খাবার জুগিয়ে দাও গো তাকে। সারা দুনিয়াতে আল্লাহ তোমার করোনা, যত মাখলুক আছে কেউ ভোখা থাকে না। সারা দুনিয়াতে আল্লাহ তোমার করোনা, যত মাখলুক আছে কেউ ভোখা থাকে না। বলে মইদুল ইসলাম জপি তোমারি নাম, নামে আছে মধু। আল্লাহ 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 আল্লাহ। লিখছে দেখুন, স্বামীর মনে মা বোনেরা ব্যথা দিও না, স্বামীর মনে মা বোনেরা ব্যথা দিও না, আমার নবীর ঘোষণা। স্বামীর মনে মা বোনেরা ব্যথা দিও না, আমার নবীর ঘোষণা। ঘটনা শোনো মা ফাতেমার, ঘটনা শোনো মা ফাতেমার। স্বামীর মনে মা বোনেরা ব্যথা দিও না, আমার নবীর ঘোষণা। ঘটনা শোনো মা ফাতেমার, ঘটনা শোনো মা ফাতেমার। কি ঘটনা? কবি ছন্দের মাধ্যমে অতি মূল্যবান কথায় লিখছে দেখুন, যুদ্ধ করে ঘটনা শোনো মা ফাতেমার। যুদ্ধ করতে যাবে আলী হাতে নিল তলোয়ার, যুদ্ধ করতে যাবে আলী হাতে নিল তলোয়ার। মা ফাতেমা স্বামীর কাছে করলো এমন আবদার, মা ফাতেমা স্বামীর কাছে করলো এমন আবদার। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে আসবে যখন ঘরে, একটি নতুন কাপড় কিনে আনবে আমার তরে, একটি নতুন কাপড় কিনে আনবে আমার তরে। এই কথা শুনে হযরত আলী বড়ই দুঃখ পায়, এই কথা শুনে হযরত আলী বড়ই দুঃখ পায়। যদি আমি শহীদ হয়ে যাই কে আনবে বলো কাপড় তোমার, কে আনবে বলো কাপড় তোমার। স্বামীর মনে মা বোনেরা ব্যথা দিও না, আমার নবীর ঘোষণা। ঘটনা শোনো মা ফাতেমার। এই কথা দেখলো হযরত আলী যুদ্ধে চলে যায়, ইমাম হাসান ইমাম হোসেন ছুটে ছুটে নবীর ঘরে পৌঁছে যায়। তারপর কি ঘটনা হয় লিখছে দেখো, স্বামীর মনে মা বোনেরা ব্যথা দিও না, আমার নবীর ঘোষণা। ঘটনা শোনো মা ফাতেমার। দুঃখ ভরা হৃদয় নিয়ে আলী গেল রনে, দুঃখ ভরা হৃদয় নিয়ে আলী গেল রনে। নানার কাছে ছুটে এলো হাসান হোসেন, নানার কাছে ছুটে এলো হাসান হোসেন, নানার কাছে ছুটে এলো হাসান হোসেন। আপুর কাছে নতুন কাপড় চেয়েছে আম্মি জান, তাই আপুর মনটা খুবই খারাপ ছিল যে সে পেরেশান।
আব্বুর মনটা খুবই খারাপ ছিল যে সে পেরেশান। এই কথা শুনে দয়ার নবীর কান্না থামে না, এই কথা শুনে দয়ার নবীর কান্না থামে না। কে ভুল করলো ফাতেমা, কে ভুল করলো ফাতেমা, কি করলে বলো বেটি আমার, কি করলে বলো বেটি আমার। বড় কষ্ট পেয়েছেন এই কথা শোনার পরে। আর এইদিকে মা ফাতেমা নিজের বাড়িতে নিজের কাজে ব্যস্ত। ওইদিকে আমার প্রত্যেক দিন আমার দয়ার নবী মা ফাতেমার ঘরেতে যেতেন খোঁজ খবর নিতে, আমার বেটি কি করে, আমার মেয়ে কি করে। তো একটা সময় এলো, 3 দিন হয়ে গেল মা ফাতেমার বাড়িতে আমার দয়ার নবী আর যায় না। মা ফাতেমা বড় পেরেশান, চিন্তা করে আহা আমার আব্বা কেন আসে না, আমার আব্বার শরীরটা খারাপ নাকি, কি হলো এমন। এই মা ফাতেমা বড় চিন্তা করে, বড় চিন্তা করে। তারপরে মা ফাতেমা নিজে ছুটে ছুটে আমার দয়ার নবীর ঘরে চলে যায়। আর যখন সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আমার দয়ার নবী অন্যদিকে তাকায়, মা ফাতেমার দিকে তাকিয়েও দেখে না। কি হলো তারপর কবি ছন্দের মাধ্যমে লিখছে দেখুন। যার মুখ না দেখে ঘুমাতো না দয়ার নবীজি আমার, যার মুখ না দেখে ঘুমাতো না দয়ার নবীজি আমার, রাতের পরে রাত কেটে যায় মুখ দেখে না ফাতেমার, রাতের পরে রাত কেটে যায় মুখ দেখে না ফাতেমার। মা ফাতেমা ছুটে এলো আব্বা জানের কাছে, তবু বেটির মুখ দেখে না পেছন ফিরে আছে, তবু বেটির মুখ দেখে না পেছন ফিরে আছে। বলছে নবী ও গো বেটি বাড়ি চলে যাও, বলছে নবী ও গো বেটি বাড়ি চলে যাও, আগে স্বামীর কাছে ক্ষমা চাও, বলছে নবী ও গো বেটি বাড়ি চলে যাও, আগে স্বামীর কাছে ক্ষমা চাও, তবে করবে ক্ষমা আল্লাহ আমার। কে বলছে? নবী বলছে আগে স্বামীর কাছে ক্ষমা চাও। কিন্তু এখন বর্তমান যুগে কিছু প্রধানমন্ত্রী মার্কা মা আছে, কিছু প্রধানমন্ত্রী মার্কা মা, এরা কি বলে জানেন, মেয়ের যদি শ্বশুর বাড়িতে স্বামীর সঙ্গে কোনো টুকবুক হলে ঝামেলা হলে, তখন যদি মেয়ে ফোন করে বলে মা গো তুমি আমাকে কোন জায়গায় বিয়ে দিলে, আমার ওই গলায় কলসি ঢুকিয়ে আমাদের লাল শান পুকুরে আমাকে যদি ডুবিয়ে মেরে ফেলে দিতে তাও ভালো হতো, আমার এমন স্বামীর ঘরেতে বিয়ে দিয়েছে কেন মা, তোর কি হয়েছে? তখন মেয়েটা বলে যে আমার সেই স্বামী আমাকে এরকম 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 বলেছে। বলে চিন্তা করিসনি, তোর পিছনে আমি আছি, একদম হাত তুলে আমি আছি, তোকে যা বলেছে তুই বলে আদায় করনে, তোকে যদি এক ঘা মারে তুই 2 ঘা মেরে নিবি, কেন? আমার ক্ষমতা আছে। কিছু প্রধানমন্ত্রী মার্কা মার জন্য এই মেয়েগুলো কি হয়, নিজের বাপের বাড়ি এসে ভাইদের কাছে পড়ে থাকে। আর এই মা যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে সারা জীবন এই মেয়েটার জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। আমার নবী বলছে আগে স্বামীর কাছে ক্ষমা চাও। এই মা গুলো বলে না, তুই যা বলবে তাই বলে আদায় করে নিবি। আর এই মাটা কি, এই মা কি ওই মেয়েটাকে সারা জীবন কোলে করে নিয়ে বসে থাকে? হ্যাঁ, সারা জীবন যদি বাপের বাড়ি পড়ে থাকে কি হবে? এর দায়ী কে? আমরা চিন্তা ভাবনা করি না। এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষা আমাদের নিতে হবে। মা ফাতেমা যখন এই কথা শুনে ছুটে ছুটে নিজের বাড়িতে চলে যায়, তারপর কি ঘটনা হয় লিখছে দেখুন। যুদ্ধ হতে হযরত আলী এলো যখন ঘরে, যুদ্ধ হতে হযরত আলী এলো যখন ঘরে, চাইছে ক্ষমা মা ফাতেমা পা দুটোকে ধরে, চাইছে ক্ষমা মা ফাতেমা পা দুটোকে ধরে, ক্ষমা করে দাও আমারে আর করব না এমন ভুল, তোমার মনে ব্যথা দিলে ব্যথা পাই গো খোদার রাসূল, তোমার মনে ব্যথা দিলে ব্যথা পাই গো খোদার রাসূল। আলী ফাতেমা হাসান হোসেন নবীর কাছে যায়, আলী ফাতেমা হাসান হোসেন নবীর কাছে যায়, নবী মোর দেখে শান্তি পায়, এমন ভুল কখনো করো না গো আর, এমন ভুল কখনো করো না গো আর। হযরত আলী বললে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি এই কারণে কষ্ট পাইনি, আমি অন্য কারণে কষ্ট পেয়েছিলাম। তারপরেও আমার দয়ার নবী এই উম্মতের শিক্ষার জন্য কি বলেছিল উম্মতদের জন্য, কবি শেষ কথায় লিখছে দেখুন। বলছে নবী আল আরাবী শোনো বেটি ফাতেমা, বলছে নবী আল আরাবী শোনো বেটি ফাতেমা, আলী যদি আজ তোমাকে না করি তো ক্ষমা,
আলী যদি আজ তোমাকে না করি তো ক্ষমা, আমি তোমার আব্বা তোমাকে ক্ষমা করতাম না। স্বামীকে যে দুঃখ দেবে আমি নবী তাকে চিনব না, স্বামীকে যে দুঃখ দেবে নবী তাকে চিনবে না। কেমন শিক্ষা দিয়ে গেল নবী দো জাহান, কেমন শিক্ষা দিয়ে গেল নবী দো জাহান। শুনে রাখ মঈদুল ইসলাম ভুল ছিল না মা ফাতেমার, ভুল ছিল না মা ফাতেমার। স্বামীর মনে মা বোনেরা ব্যথা দিও না, আমার নবীর ঘোষণা ঘটনা শোনো মা ফাতেমার, ঘটনা শোনো মা ফাতেমার, ঘটনা শোনো মা ফাতেমার। কি করবো আর বলবো না? আচ্ছা হাবিব ভাই বলুক, তারপর ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ। আমার হুজাইফা ভাই অনেকক্ষণ গজল লিখেছেন আপনাদের সামনে। আচ্ছা এক মিনিট দাদা, ওই যেগুলো ফরমাইশ করেছেন, এই যেগুলো বাকি রয়েছে, ওই নূরের দোলা এবং ঝরঝর নূর যে ঝরে এবং আছি গো ডুবে আমি পাপের সাগরে, হাবিল কাবিল, আর আই লাভ ইউ মাদিনা, আই লাভ ইউ মাদিনা, ইনশাল্লাহ এইগুলো এরপরে যখন আসবো আবার ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো। হাবিব ভাই এখন গজল পরিবেশন করে আপনার সামনে, কিন্তু আমাদের হুজাইফা ভাই আবার যে রিকোয়েস্ট আপনাদের দর্শকদের তরফ থেকে এসছে অবশ্যই পরিবেশন করবে, আপনাদের শোনাবেন। তো একটু যেহেতু এটা রক্ত মাংসের শরীরে গড়া, কষ্ট ওনার হচ্ছে, তো একটু আবার রেস্ট নিয়ে আবার উনি গজল পরিবেশন করবে। এখন আমি দেখে নেব আমাদের সবার পরিচিত এমডি হাবিব ভাইকে। हेलो हेलो चेक, हेलो टेस्टिंग, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो।